So emptiness, fullness, emptiness, fullness. Пустота, наполненность, пустота, наполненность. Identified, non-identified. Отождествленный, неотождествленный. And maybe then they see even non-identified, it needs one who is not identified. So it's still one too many. И для того, чтобы был неотождествленный, все равно нужен отождествленный, чтобы увидеть его. То есть получается, что на одного слишком много. And then they call it the emptiness of emptiness. И тогда это называют пустота пустоты. That even emptiness cannot fulfill you. Что даже пустота не может наполнить вас. No fulfillment. Никакого наполнения. So, and then you stay in that, maybe you enter that samadhi of light. И тогда вы остаетесь в этом, и, возможно, вы входите в самадхи или свет. So first you switch between the not okay and the okay. Сначала вы переключаетесь от нехорошо к хорошо. And then you go to the okay, okay. Затем вы переключаетесь на хорошо-хорошо. Then you enter that it's okay if it's not okay. Потом вы входите в это хорошо, если нехорошо. But from there even, the Taoists say, you may wake up again to that what is not okay. Но даже оттуда, говорят даосы, вы можете пробудиться к тому, что нехорошо. So the peace of samadhi, of light, is still depending on light. То есть покой самадхи света все равно зависит от света. And that you can reach. И этого вы можете достичь. But it's a depending peace. Но это зависимый покой. Because the peace of the awareness Потому что покой сознания is depending on awareness. Зависит от осознания. And which is different to non-awareness. И он отличается от неосознания или от невежества. Or the world, or separation. Или от мира, от разделенности. So you go between these three. First the separation, you drop, and then you drop even the I-amness, but then you're still in that awareness first. Сначала вы отбрасываете отделенность, потом вы отбрасываете я-единственность, и потом у вас остается только мир, и вы отбрасываете. And from there you always come back to the I-amness and to the whatever marketplace they call it. А потом назад вы можете вернуться только в я-единственности, в так называемую рыночную площадь. When you're back on the marketplaces, Когда вы снова на рынок вернулись, you're still thirsty for that. вы все равно еще жаждете вот этого. The thirst cannot be fulfilled in one of the states. Жажду нельзя наполнить ни в одном из этих трех состояний. So, this is calling taming the bull and seeing that the bull cannot be tamed. Это называется укрощением быка и видением того, что быка нельзя укротить. So the mind cannot be killed. Ум нельзя убить. It can be quietened for a temporary time, but that what can be quietened in the okay of awareness can always pop up again as I am what, or questioning it again. Его можно успокоить на какое-то время, утихомирить в хорошо-хорошо осознание, но то, что вы можете утихомирить, оно снова может появиться. For that all the techniques are okay. Для этого все техники подходят. That you may experience that there is no way out. Для того, чтобы вы осознали, пережили то, что нет выхода. You tried every possible and impossible state. Вы испытываете каждое возможное и невозможное состояние And experience. И опыт. And none of them delivered what you're looking for. И ни один из них не дает вам того, что вы ищете. Because you couldn't find yourself in the world, in the spirit, or in the awareness. Потому что вы не можете найти себя ни в мире, ни в духе, ни в осознании. So you couldn't find happiness in one of them. Вы не можете найти счастье ни в одном из них. And then there's peace, И тогда приходит покой, which was always there, который всегда здесь был, which is not depending on finding or not finding. который не зависит от находок и не So находок. it's in a way like a total resignation on trying to find yourself. Это в каком-то смысле полный отказ от попыток найти себя. So not because you found yourself, you resign. Не потому, что вы нашли себя, вы от этого By отказываетесь. not finding yourself in any place or not place or even light, Потому что вы не нашли себя ни в одном месте, даже в том, который мы называем свет. you are what you are, Вы все равно остаетесь тем, что вы есть. which never needs to find itself to be itself. Которому никогда не нужно находить себя для того, чтобы быть собой. As you could not find yourself in one of those states, Поскольку вы не можете найти себя в одном из этих состояний, you have not lost yourself. значит, вы себя не теряли. Because all the states are only there because you are. Потому что все эти состояния там только потому, что есть вы. But you are not because of them. Но вы не из-за них.
Do your best. Делайте все возможное. And all the techniques are for that you may experience that what you are cannot be found or found. Все техники направлены именно на то, чтобы вы осознали, что то, что вы есть, никогда нельзя найти. So that's peace of mind. Это называется покой ума. Yes. Карлос, безголовость Дагласа Хардинга и изначальное состояние самосовершенства Дзogchen, это то же самое, о чем мы говорим. Douglas Harding's headlessness and Having no head on. yeah, having no head on. And in Dzogchen they have the original что? Самосовершенство, изначальное состояние. Self-perfection is the original state in Dzogchen, right? Are they the same as what we are talking about? What I'm talking about is the perfection of perfection which never needs to be perfect to be perfect. То, о чем я говорю, это совершенство из совершенств, в котором никогда не нужно быть совершенным для того, чтобы быть совершенным. That knowledge which is the absolute absence of anyone who knows or doesn't know what one is. Это абсолютное знание, которому не нужно знать, чем являетесь вы. So it's that perfection which never needs to be perfect. Это то совершенство, которому не нужно быть совершенным. And it's that what is not an idea. И оно в том, что не является идеей. Because to be that, it never needs to know or not to know what it is to be what it is. Потому что, чтобы быть тем, не нужно знать и не нужно не знать, что это есть. And that is in Buddhism the right way of discrimination. И в буддизме это называется правильный путь разделения. Whatever needs to discriminate, Развлечение. whatever needs to discriminate is knowledge. Все, чему нужно различать, это не то. And that what never discriminates, even that is knowledge. И даже тот, кто не различает, это все равно не то. So whatever you can name or frame or whatever you can do or not do with it cannot be. Все, что можно назвать и загнать в какие-то рамки, все, что можно сделать или не сделать, это все не может быть тем. And then comes vai. Из этого появляется way. The absence of a presence, Отсутствие присутствия. then the absence of a presence, Затем отсутствие присутствия, which is the omnipresence которое есть все of присутствия. that what has no presence, Того, что не имеет никакого присутствия. the presence. До чувства. But it's many words and they don't. Для этого много всяких слов, и я их не знаю. They just, maybe it's like a koan that you just give up to understand anything. Возможно, это Каан, при помощи которого вы просто перестаете пытаться что-либо понять. And then you remain as that what is understanding, И то, что остается, это то, что есть понимание, as always. как всегда. When all the stupidity is dropped, especially the stupid one, Когда отпадает вся глупость, то отпадает в первую очередь глупый. as every night it drops by its nature, А поскольку он каждую ночь отпадает по своей природе, and every night in deep sleep you are perfection itself. то в каждой ночи, в глубоком сне вы есть само совершенство. And so you never lost it. Вы никогда этого не теряли. As you never lost it in the world or in these experiences, you cannot find it. Поскольку вы никогда его это не теряли в мире или в своих переживаниях, то вы не можете этого найти. So in that sense, you realize yourself every night. В этом смысле вы реализуете себя каждую ночь. So you get enlightened every night То есть вы просветляетесь каждую ночь, and disenlightened every morning. и потом назад возвращаетесь в непросветление каждое утро. Isn't it fun? Разве это не прикол? So the whole day you claim to be unenlightened, Весь день вы утверждаете, что вы не просветлены, and just dropping the unenlightened one, you are that again what never needs to be enlightened. а потом просто отбросив этого непросветленного, вы становитесь тем просветленным, которому никогда не нужно никакое просветление. So no one needs to teach you that. И никому не нужно учить вас этому. Just by your nature, it's done. Просто вашей природой это все делается. Just being the absolute leftover, Вы получаетесь в абсолютном остатке. when whatever can leave you left you, you are still what you are. Когда все, что может вас покинуть, вас покидает, и вы все равно остаетесь тем, что вы есть. Perfect as you are. Совершенный такой, какой вы есть.
So, what to do? Что делать? What kind of technique is needed? Какая техника для этого нужна? Every night you are using the perfect technique. Каждую ночь вы используете совершенную технику. As by what you are, you drop whatever can be dropped. Будучи тем, что вы есть, вы отбрасываете все, что можно отбросить. Very easy. Это очень легко. No meditation is needed. Для этого не нужна никакая медитация. It just happens by itself. Это происходит само собой. And every morning by itself it wakes up И каждое утро само по себе оно пробуждается, and the story continues. и история продолжается. As if nothing ever happened. Как будто ничто никогда не случалось. So every morning you start a dialogue with yourself. Каждое утро вы начинаете диалог с самим собой. Hello, hello, how are you? Привет, привет, как дела? Every night you stop it. Каждую ночь вы прекращаете его.